So good evening all of you. Welcome you all dear students for this mathematics session of the PCC Science Academy. And in this session we are starting the new chapter for the mathematics one for the class 12 is the vector. Vector. So let us see the introduction of the vectors. कोण गाणी म्हणते रे? से गाना गा रहे हो क्या? Now just see vectors. What is the vectors? Already we know what is the quantity. What is the quantity? What is the quantity? Yes, let me know what is the quantity. What is quantity? बोला what is quantity? 11वीचा क्वेश्चन आहे ना? माहित नाही. अरे बोला तुम्ही 12वी आहे तर 12वीची परीक्षा आली 2-3 महिन्यावर. नाही आठवत सर. नाही आठवत? बोला स्कॉलर स्टुडंट्स बाकीचे. No, sir, नाही आठवत. Which can be measurable. Which can be measurable. That is called as what? Quantity. बरोबर आहे? जे आपण मेजर करू शकतोय त्याला काय म्हणतो आपण? क्वांटिटी. आणि डिपेंड्स ऑन दॅट इनिशियली वी डिस्कस दॅट क्वांटिटी कॅन बी क्लासिफाइड इनटू द two ways. The first one is a fundamental quantity and second is a derived quantity. But in this case we are not discussing about the physics, we are discussing related to the math. So this quantity, it can be classified into two types. The first one is what? It is the scalar and second is what? Vector. Vector. And this quantity, it can be classified depends on the magnitude, depends on the magnitude and direction. What is the scalar? The quantity which has only magnitude, that is called as a scalar. And what is a vector? The quantity which has a magnitude as well as Direction. As well as direction, that is called as a vectors. Already you know this concept. Now yes. Up to the 10th class we work on the scalar quantities. We work on the scalar quantities. Means suppose this is a 5, I want to add another scalar there. So 5 plus 3 is what? It is 8. You can add there 3 plus 5, that is also 8. 9 plus 3, what is this? It is a 12. So 3 plus 9, I can add this. Yes, it is a 12. So this is the scalar operation. And already we discussed up to the 10th class in a large quantities about the scalar. But now in this case, we are discussing the vector. For the vector, we should have the particular appropriate form, particular appropriate representation. Now just see, when I am adding the two vectors, vector is represented with this arrow on this upside. So vector OA plus OB, that should not be equal to OB, or that should not be, you can add or you can subtract in not just similar to the scalar way. It has a particular direction there and direction is taken into the account. For example, any vector, it can be represented by the 2 points there. The first point is called as the starting point. The first point is called as the starting point and second point is called as a terminal point. Terminal point. आता पहा, इथे ज्यावेळेस तुम्ही स्टार्टिंग पॉइंट आहे हा ओ आहे आणि इथे जर तुम्ही ए घेताय तर तुमचा वेक्टर हा रिप्रेझेंट कसा होईल? वेक्टर ओ ए. And it signifies some representation there. It signifies that this O is what? It is the starting point. And this A is what? It is a terminus point. This should not be equal to, this OA equal to, it is AO. This should not be equal there.
समजलं? आता जसं आपण इथं 5 रिप्रेझेंट केलं, हा 5 तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकता स्केलर मध्ये, परंतु वेक्टर मध्ये तुम्हाला इथं पर्टिक्युलर एक रिप्रेझेंटेशन असेल आणि ते रिप्रेझेंटेशन करणं खूप गरजेचं आहे. आता तर तुमचा इथं स्टार्टिंग पॉईंट असेल तर टर्मिनस पॉईंट असेल. समजा मी इथे वेक्टर घेतला हा PQ, वेक्टर हा रिप्रेझेंटेशन होतो असा अप एरोनी. जर मी वेक्टर PQ घेतलं, याचा अर्थ सरळ सरळ तुम्हाला आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे इथं स्टार्टिंग पॉईंट कोणता असेल सांगता येईल? इथं स्टार्टिंग पॉईंट कोणता असेल सांगता येईल? कशात सर? हा जो PQ आहे, हा वेक्टर PQ मी लिहिलं इथं, तर इथं स्टार्टिंग पॉईंट कोणता आहे सांगता येईल का? पी असेल. बोला रे, बोला लवकर. छोट्या छोट्या गोष्टी त्या 11वी ऑलरेडी झालेल्या आहेत, ते इट इज जस्ट रिव्हिजन. हा मग सांगा ना लवकर. स्टार्टिंग पॉईंट काय? P आणि टर्मिनल पॉईंट किंवा एंडिंग पॉईंट काय? Q. म्हणजे तुमचा हा रिप्रेझेंटेशन कसा होईल? हा होईल इथं P, हा होईल इथं Q. मी याला असा Q आणि P लिहू शकतो का? हो. इथं Q आणि इथं P लिहू शकतो का या वेक्टरला? हो. हो. बोला. हो सर. हो. नाही. नो सर. नो. No, sir. चला बोला, बाकीचे जेवढे ऑनलाईन आहेत तेवढे बोला. आवाज येतो ना? नो सर. हा. येस ऑर नो? फास्ट पुढे जायचं आपल्याला. नो सर. नो सर. No, you can't write this Q and P because itself it indicates the particular starting and particular terminal point, that is the ending point. So this is the introduction for the vectors. Have you understood this? हो. आता जर पाहिलं, Yes, sir. आता जर पाहिलं तर आपण काही इथं ऑपरेशन करू शकतो आपण वेक्टरवर. सो ऑपरेशन ऑन वेक्टर, ऑपरेशन ऑन वेक्टर. The first one is scalar multiplication. The first one is scalar multiplication. आता पहा, वेक्टर म्हटलं की आपण एक हा वेक्टर घेतला, हा वेक्टर OA. मी इथं कोणत्या पण स्केलरनी वेक्टरला मल्टिप्लाय करू शकतो. वेक्टर 5 into OA. तर हा डायरेक्टली तुम्हाला याचं रिप्रेझेंटेशन घेता येईल आपल्याला. 5 multiple in terms of this. Suppose this is having the magnitude 3. So 3 into 5. How much it is? 15. 15. It can be represented as a 5 into OA, vector OA. So this is called as a vector scalar multiplication. So you can multiply with any scalar value for your vector. That is a scalar multiplication. Second, you can perform the operation that is the addition. You can perform the operation that is addition. So how you can perform the addition on the vectors? Suppose the one vector is there, it can be represented, it is a 5, and let this vector is a P. Another vector is there which is having the value, which is the 8. This vector is Q. Then its resultant vector can be added, and that vector resultant R is what? It is R is equal to vector P plus Q. But to add this vector, these two vectors should have the same direction. म्हणजे ऍड करण्यासाठी तुम्हाला त्या वेक्टरची डायरेक्शन काय असायला पाहिजे? सेम असायला पाहिजे. So vector P, what is the value? 5. This is the 8. 5 plus 8 is how much? 13. So your resultant vector will get like this. It is a straight line. So this is the vector R having the magnitude 30. Getting this? Yes sir. आता पहा, म्हणजे इथे तुम्हाला डायरेक्शन सेम असणं गरजेचं आहे. नंतरचं ऑपरेशन आहे, इट इज अ सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्शन साठी समजा हा वेक्टर घेतला मी 5, हा घेतला मी वेक्टर P, आणि दुसरा एक वेक्टर आहे तो या डायरेक्शनला जातो आणि हा 3. आता या केस मध्ये तुमचा जो रिझल्टंट वेक्टर होईल, हा वेक्टर काय होईल?
वेक्टर पी मायनस वेक्टर क्यू, कारण डायरेक्शन या ठिकाणी काय होते, चेंज होती. म्हणजेच तुम्हाला 5 मायनस 3 दॅट बिकम 2. तर तुमचा जो रिझल्टंट वेक्टर आहे तो अशा प्रकारे इथं 2 होतो. समजलं? इथे ज्यावेळेस मी रिप्रेझेंटेशन करतोय लक्षात घ्या, मी याची जी लेंथ आहे ही कमी जास्त केली आहे. म्हणजे इथं 3 ला मी कमी दाखवलंय, 5 ला मी जास्त दाखवलंय, इथं 5, इथं 8, नंतर परत 13 ला जास्त दाखवलंय, 5, 3, नंतर 2 कमी दाखवलंय. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इथं वेक्टरचे ऑपरेशन होतील, स्केलर, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now next we are discussing about the some law for the vector. That is the first law is come, that is the triangle law. Anyone knows what is the triangle law for the vector? Triangle law of vector आहे, सांगता येईल कुणाला? लॉकडाऊन न सगळ्या बुद्ध्या हे झाल्यात है ना रे. लॉकडाऊन न गंज चढलाय का बुद्ध्यावर? 11वीचं पूर्ण विसरून गेलंय. सांगा ट्रायंगल लॉ काय सांगते? आवाज येत नाही, आवाज येत नाही. माईक आहे ना? Sum of vector of two sides equal third side. आवाज का नाही येत तुझा? खूप बारीक होतो. The sum of vector of two sides is equal to the third side of the triangle. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता पहा, म्हणजे थोडं बहुत येतं, लक्षात घ्या. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर काय सांगतो? समजा ही एक तुमचे हा एक वेक्टर आहे. कोणता वेक्टर आहे? हा समजा OA आहे आणि याची व्हॅल्यू किती आहे? वेक्टर P आहे. आणि दुसरा एक वेक्टर आहे, हा तुमचा वेक्टर, आणखीन एक वेक्टर आहे. लेट दिस वेक्टर इज B आणि याची व्हॅल्यू काय? Q. आता आपला ट्रायंगल डोळ्यासमोर ठेवा तुमच्या. ट्रायंगल हा असा असतो आणि या ट्रायंगलच्या दोन साइड रिप्रेझेंट करतात ह्या वेक्टर. करता येतं बरोबर आहे? दोन साइड दिसतात का? तर तुमची जी थर्ड साइड असेल ट्रायंगल, म्हणजे ही जी साइड असेल ट्रायंगल, ही थर्ड साइड म्हणजे रिझल्टंट ऑफ दिस टू वेक्टर. रिझल्टंट ऑफ दिस टू वेक्टर. सो आय विल जस्ट ड्रॉ द अनदर वेक्टर. पण इथे एक कंडिशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. कंडिशन काय पहा, जो तुमचा रिझल्टंट वेक्टर असेल तो वेक्टरचा स्टार्टिंग पॉइंट जो आहे, इनिशियल जो पॉइंट आहे, तो तुमचा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर असेल आणि जो एंडिंग पॉइंट आहे, एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर असेल. आणि समजा हा तुमचा वेक्टर R घेतला म्हणजे वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB, and now that is equal to vector R is equal to vector P plus vector Q. Have you understood this concept for the triangle law? Yes, sir. Yes, sir. सांगा समजलं का? कंडिशन खूप हो इम्पॉर्टंट. सर. दोन साइड ट्रायंगलच्या जर Yes, रिप्रेझेंट sir. असतील तर तिसरी साइड ही तुमची रिझल्टंट त्या दोन वेक्टरचं रिप्रेझेंट करेल. आणि रिझल्टंट कसं असेल? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिझल्टंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंडिंग पॉइंट ऑफ रिझल्टंट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर. व्हेरी इम्पॉर्टंट. The next is the parallelogram law. What is the parallelogram law? What is the parallelogram law? जर तुमच्या दोन साइड ह्या रिप्रेझेंट होत आहेत एका पॅरलोग्रामनी, म्हणजे हे अशा प्रकारे रिप्रेझेंट होते, तर पहा मी वेक्टर हा पॅरलली शिफ्ट कुणीकडे करू शकतो? पॅरलली. म्हणजे मी हा जो वेक्टर आहे, समजा हा वेक्टर P आहे आणि हा वेक्टर Q आहे. इथे तुमचा हा स्टार्टिंग पॉइंट याचा आहे आणि याचा इकडे स्टार्टिंग पॉइंट इकडे जातोय. तर मी हा वेक्टर इकडे पॅरलली शिफ्ट करू शकतो. इकडे मी हा वेक्टर पॅरलली शिफ्ट करू शकतो या ठिकाणी. म्हणजे याची पण व्हॅल्यू किती झाली? P. हा वेक्टर मी या ठिकाणी शिफ्ट करू शकतो, याची व्हॅल्यू झाली काय? Q. आता इथे जर लक्षात घेतलं आपण, मी इथं जर पाहिलं, म्हणजे हा वेक्टर जर पाहिलं, इथे मी ट्रायंगल लॉचं ऍप्लिकेशन करतोय. ही एक साइड आहे ट्रायंगलची, ही एक साइड आहे ट्रायंगलची, आणि या साइड मध्ये तिसरी जी साइड तुमची म्हणजे डायगोनल जो आहे, तो डायगोनल रिप्रेझेंट करतोय रिझल्टंट. आणि इथे जर पाहिलं, हा काय होईल तुमचा?
वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी, किंवा या साईडला जरी गेलात तर तुम्ही इथून इथं गेलात, इथं पहिला वेक्टर तुमचा हा होतो, म्हणजे हा काय होतो वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू. तर हा तुमचा पॅरलोग्राम लॉ आहे. समज इथपर्यंत. आता ही जर पाहिलं, हा जर तुमचा ट्रायंगल घेतला, इथला खालचा ट्रायंगल जर घेतला, तर तुमची ही जी साइड आहे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर म्हणजे हा तुमचा क्यू असेल, एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर म्हणजे हा क्यू प्लस पी आला. आणि जर तुम्ही वरचा वेक्टर जर घेतलात, हा वरचा जर वेक्टर घेतलात, तर हा डायगोनल रिप्रेझेंट करतो. स्टार्टिंग पॉइंट तुमचा इथं होतो, म्हणजे हा फर्स्ट वेक्टर झाला, आणि क्यू हा सेकंड वेक्टर झाला, म्हणजे हा वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू. तर हा झाला तुमचा पॅरलोग्राम लॉ. समजला हा लॉ? Yes, sir. व्हेरी गुड. बाकीचे बोला रे, लवकर लवकर बोला, फास्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. आता लक्षात घ्या, आपण नंतरचा आणखीन एक लॉ स्टडी केलेला आहे, आणि तो कोणता लॉ आहे? पॉलिगॉन लॉ. हा पॉलिगॉन लॉ काय सांगतो पहा. हा पॉलिगॉन लॉ काय सांगतो, सगळे ट्रायंगल लॉवर डिपेंड आहे, बाकी काही नाही. एक जर तुम्ही वेक्टर घेतलात, हा वेक्टर घेतलात P1, इथं तुम्ही दुसरा वेक्टर ऍड केलात P2, तर हा जो वेक्टर येईल म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड, हा काय होईल P1 प्लस P2. समजलं? इथपर्यंत समजलं का? Yes, sir. आता नंतर मी काय करतोय, Yes, sir. आणखीन एक वेक्टर ऍड करतोय, आणि हा वेक्टर काय इथं P3. तर इथं पहा, इथं वेक्टर कोणता आहे P1 प्लस P2, इथं वेक्टर कोणता आहे P3. म्हणजे याचा रिझल्टंट हा काय असेल तुमचा P1 प्लस P2 प्लस P3. समजलं इथपर्यंत? Yes, sir. त्याच्यानंतर हो. आणखीन मी एक इथे वेक्टर ऍड करतोय P4. आता हा वेक्टर काय असेल, हा वेक्टर काय असेल बोला, 4. बोला. P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. मी आणखीन एक वेक्टर ऍड करतो इथं P5. हा वेक्टर काय होईल, P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5. व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड. P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5. इथपर्यंत समजलं का सर्वांना? लेट मी नो फास्ट. हो सर. एनी प्रॉब्लेम? Yes, sir. Sir. Yes, sir. No sir. No, sir. Sir, हा बोला ना. कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आएगा पॉलीगॉन का? कौन सा कौन सा? जैसे सर वो पैरेललोग्राम में देखो P plus Q equals to R था, हाँ हाँ हाँ. वैसा इसमें कोई सिंगल रिजल्टेंट नहीं होगा? नहीं, सिंगल ही होगा ना, ये सिंगल होगा. जो कुछ लास्ट होगा ना, लास्ट पॉलीगॉन P1, P2, P3, P4, P5 single. ये सिंगल होगा रिजल्टेंट. समझ में आया बेटा? हाँ सर. हाँ. एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन? No sir. No sir. No, sir. Okay, this is the introduction for your vectors. So have you understood all the concept regarding the introduction for the vector? Yes, sir. Yeah. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Very good.